ओम शांति 22 मे 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे तुमे एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ए सबु पुराना दुनियार सामग्री अटे। एहा समाप्त होइछिब, सेथि पई एही दुख धाम को बुद्धिरु भूली जाओ। तुमे एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ ए सबु पुराना दुनियार सामग्री अटे। एहा समाप्त होइछिब, सेथिपाई एही दुख धाम को बुद्धिरु भूली जाओ। प्रश्न, मनुष्य माने बाबांको उपरे केउ दोष लगाई देइछंती, किंतु सही दोष काहार भी नुहे। मनुष्य माने बाबांको उपरे केउ दोष लगाई देइछंती, किंतु सही दोष काहार भी नुहे। उत्तर, मनुष्य भाबुछि भगवान ही एते बड़ विनाश कराउछंती, सुख एवं दुख सिए ही देउछंती। एहीपरि बाबांको उपरे बहुत बड़ दोष लगाई देउछंती, किंतु बाबा कहउछंती पिला माने मु सर्वदा सुखदाता ही अटे, मु काहाकू दुख देई पारिबी नाही। जदि मु विनाश कराइबी तेबे सारा पाप मो उपरको आसी जीवो। से सबु तो ड्रामा अनुसार हेउछि, मु कराउ नाही। गीत रात के राही थकमत जाना। ओम शांति। पिला माननको बुझाइबा पाई केतेक बहुत भल भल गीत मध्य अछि, जहार अर्थ को बुझाइबा द्वारा तुमरो बाणी खोली छिबो, अर्थात बुझाइबा सहज होई छिबो। पिला माननको बुद्धि रे तो अछि जे आमे समस्ते दिन आड़कू यात्रा करूछु, आमर रातिर यात्रा शेष हेबाकू जाउछि, कारण भक्ति मार्ग हेउछि रात्रिर यात्रा। अंधकार रे धक्का खाइबाकू पड़ी थाए। तुमे माने अधा कल्प रात्रिर यात्रा करी करी तळको ओल्हाई आसीछ। एबे ज्ञानर आलोकरे आलोकित होई जोगर यात्रा करिबा पई आसीछ। एही यात्रा प्रतिकल्परे थरे मात्र करूछ। तुमे जानिछ एही जोगर यात्रा द्वारा आमे तम प्रधानरु सतो प्रधान होई पुणी सतो प्रधान सत्य जुगर मालिक हेबु। सतो प्रधान हेबा द्वारा सत्य जुगर मालिक एवं तम प्रधान हेबा द्वारा कली जुगर मालिक हेउछ। ताकू स्वर्ग एवं एहाकू नरक बोली कुहा जाउछि। एबे तुमी माने बाबांकू मने पकाउछ। बाबांक ठारू ही सुख मिली थाए। जेउ माने अन्य मानकू ज्ञान बुझाई पारिबे नाही, सेमाने केवल एतिकी मने रखिबा उचित। शांतिधाम हेउछि आम आत्मा मानकर घर एवं सुख धाम स्वर्गर राजत्व। वर्तमानर दुनिया हेला दुख धाम रावण राज्य। सेथिपाई बाबा कहउछंती एही दुख धाम को भूली जाओ। जदिओ एठारे रहुछ, किंतु बुद्धि रे एकथा रहुजे एही आखि द्वारा जहा किछि देखुछ से सबु हेला रावण राज्यर। एही शरीर को देखुछ, एहा मध्य पुराना दुनियार सामग्री। एही सामग्री सबु यज्ञ रे स्वाहा होइछिबो। सेही पतित ब्राह्मण माने जदि यज्ञ रचना करती तेबे सेथिरे ज तिल आदि सामग्री स्वाहा करिथांती। एठारे तो विनाश हेबो। उच्चरु उच्च हेले बाबा, तांको परे पुणी ब्रह्मा एवं विष्णु अछंती। शंकरंकर तो एते पाठ नाही, विनाश तो निश्चय हेबो। बाबा तो सेही मानक द्वारा विनाश कराउछंती, जहा उपरे कौनसी पाप लागिबो नाही। जदि कहिबे भगवान विनाश कराउछंती तेबे तांको उपरकू दोष आसीजिबो। सेथिपाई ए सबु ड्रामा रे निर्धारित होई रहिछि। एहा हेला बेहद्र ड्रामा, जहाकू केही जानी नाहंती। सृष्टिर रचयिता एवं तांको रचना को केही जानी नाहंती। सेथिपाई अनाथ होई जाइछंती। केही हेले धनी अर्थात मुरबी नाहंती। जदि काहार घरे बापा न थांती एवं पिला माने जदि परस्पर मध्यरे लढ़ई करि थांती, तेबे तांकू कहि थांती तुमर कौन केही मुरबी नाहंती। एबे तो कोटि कोटि मनुष्य अछंती, एमानकर केही मुरबी नाहंती। देश देश मध्यरे केते लढ़ई करूछंती। गोटिए घरे पिला बापा सहित, पुरुष स्त्री सहित लढ़ई करूछि। दुख धामरे केवल अशांति ही अशांति रहिछि। एपरि कुहाजिब नाही जे भगवान शिव बाबा कौनसी दुखर रचना करिछंती। मनुष्य भाबुछि दुख सुख सबु बाबा ही देउछंती,
किंतु बाबा केबे भी काहाकू दुख दे पारिबे नाही। तांको सुखदाता कुहा जाउछि। तेबे सीए दुख किपरि देबे? बाबा तो कहउछंती मु तुम मानकू बहुत सुखी करूछि। सेथिपाई प्रथमतः निजको आत्मा निश्चय कर। आत्मा अविनाशी, शरीर विनाशी। आम आत्मा मानकर रहिबार स्थान परम धाम, जहाकू शांति धाम मध्य कुहा जाउछि। एही शब्द एकदम ठीक। स्वर्ग को परम धाम कुहाजिब नाही। परम अर्थात ऊर्ध्वरु ऊर्ध्व। स्वर्ग तो एही ठारे ही हेबो। ब्रह्मलोक तो सबुठारु ऊर्ध्वरे रहिछि, जेउठारे आमे आत्मा माने रही थाउ। सुख दुखर अभिनय तुमे माने एही ठारे ही करूछ। केही शरीर त्याग करिले कहउछंती जे अमुक स्वर्ग को गला। एकथा बिल्कुल भूल। स्वर्ग तो एठारे नाही। एबे तो कली जुग। वर्तमान समय रे तुमे संगम जुगी अट। बाकी समस्ते कली जुगी। गोटिए घरे बापा कली जुगी हेले पिला माने संगम जुगी। स्त्री संगम जुगी हेले पुरुष कली जुगी। केते फरक होई जाउछि। स्त्री एही ज्ञान मार्ग रे चालुछि, पुरुष जदि न चालुछि तेबे परस्पर को सहयोग देउ नाहंती। तेणु घरे खिटखिट होई थाए, अर्थात अशांति होई थाए। स्त्री फूल होई जाए, पुरुष जेउ कंटा को सही कंटा होई रही जाए। गोटिए ही घरे पिला जानी थाए जे आमे संगम जुगी पुरुषोत्तम पवित्र देवता हेबाकू जाउछु, किंतु बापा कहे जे विवाह करी नरकवासी हुओ। एबे आत्मार पिता परमात्मा कहउछंती पिला माने पवित्र हुओ। वर्तमानर पवित्रतार धारणा 21 जन्म पर्यंत चलिबो। एही रावण राज्य ही समाप्त होइजिबो। जहार जहा सहित शत्रुता थाए तांकर पुतलिका तैयारी करी जलाई थांती ना, जेपरी रावण को जलाउछंती। तेणु शत्रु प्रति केते घृणा आसीबा दरकार। किंतु एकथा केही जानी नाहंती जे रावण किए। रावण पोड़ी उत्सव रे केते खर्च करूछंती। मनुष्य को जलाइबा पाई एते खर्च करू नाहंती। स्वर्ग रे तो एपरी कोनोसी कथा हेबो नाही। सेठारे तो बिजुली रे सबकू रखिबे एवं समाप्त। सेठारे एपरी ख्याल रहिबो नाही जे तांकर माटी अर्थात अस्थि कामरे आसीबो। सेठाकार तो नीति प्रथा एपरी हेबो जेउथिरे कौनसी असुविधा बा थकी जिबार कथा ही रहिबो नाही। सेठारे एते सुख रहिबो। तेणु एबे बाबा बुझाउछंती मते मने पकाइबार पुरुषार्थ कर। सदा सर्वदा जोगयुक्त होई रहिबा पाई ही युद्ध करिबाकू पड़ी थाए। बाबा पिला मानकू बुझाउछंती मधुर संतान माने निज उपरे ध्यान रखिबार प्रहरी रखि दियो। जेमिति माया नाक कान काटी न देउ, काहींकिना सीए तुम मानकर बहुत बड़ शत्रु अटे। तुमे माने बाबांको मने पकाइबाकू चेष्टा करूछ, किंतु माया तोफान रे उड़ाई देउछि। सेथिपाई बाबा कहउछंती तुमे माने समस्ते सारा दिनर चार्ट लेखिबा उचित जे केते समय बाबांको मने पकाइली, केउ आडे मन चलीगला। डायरी रे नोट कर केते समय बाबांको मने पकाइली, निजर जांच करिबा उचित। तेबे माया मध्य देखिबो ये तो बहुत बहादुर अटंती, निज उपरे भल ध्यान रखुछंती। तेणु निज उपरे पूरा पहरा रखिबाकू हेबो। एबे तुम मानकू बाबा आसी निजर परिचय देउछंती। कहउछंती जदिओ निज घरर दायित्व रहिछि तथापि मध्य केवल बाबांको ही मने पकाओ। बाबा तो यही पुराणा दुनियार सन्यासी मानक सदृश नुहंती। सेमाने भिक मागी चली थांती, तथापि मध्य कर्म तो करिबाकू पड़ी थाए ना। तुमे माने सेमानकू मध्य कहि परिबो जे तुमे हठ जोगी। राजयोगर शिक्षा तो एकमात्र भगवान ही देई थांती। एबे तुमे पिला माने संगम जुगरे अछ। एही संगम जुग को ही मने पकाइबाकू हेबो। आमे एबे ही संगम जुगरे सर्वोत्तम देवता हेबाकू जाउछु। आमे उत्तम पुरुष अर्थात पूज्य देवता थिलु, एबे कनिष्ठ होई जाइछु अर्थात अयोग्य होई जाइछु। एबे आमे केउ पदर अधिकारी हेउछु। मनुष्य माने जेउ समय रे बारिस्टरी आदि पढ़ी थांती तांको सही समय रे पद मिली न थाए। परीक्षा रे पास होई गले पदवीर टोपी मिली जाए, तापरे जाई सरकारंकर सेवारे लागी जांती। एबे तुमे माने जानुछ आमको सर्वोच्च भगवान पाठ पढ़ाउछंती, तेबे निश्चित उच्चरु उच्च पद मध्य देबे। एहा हमर लक्ष्य एवं उद्देश्य। एबे बाबा कहउछंती मते स्मरण कर, मु जहा एवं जेपरि अटे
ତାହା ବୁଝାଇ ଦେଇଛି। ମୁଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ମୋ ଠାରେ ସୃଷ୍ଟିର ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ତୁମମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନଥିଲା ଯେ ଆତ୍ମା ବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ସେଥିରେ 84 ଜନ୍ମର ଅଭିନୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଅଭିନୟ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ପୁଣି ନିଶ୍ଚିତ ଆସିବେ ନା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟ ଏବେ ସମସ୍ତେ ଫେରିଯିବେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଥିବ। ଯେଉଁମାନେ ବି ଉଚ୍ଚରୁ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଧର୍ମସ୍ଥାପକ ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ଏବେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଇଏ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ବହୁତ ଜନ୍ମର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମରେ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛି, ଏବେ ପୁଣି ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହେଉଛି। ତତ୍ତ୍ୱମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଆମେ ଦେବତା ହେବା ପାଇଁ ଏବେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛୁ। ବିରାଟ ରୂପର ଚିତ୍ରର ଅର୍ଥକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେମାନେ ଜାଣୁଛ, ଆତ୍ମା ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତିଧାମରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ପବିତ୍ର ଥାଏ। ଏଠାରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରେ ଆସି ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଥିପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପତିତ ପାବନ ଆସ, ଏଠାକୁ ଆସି ଆମକୁ ପବିତ୍ର କର, ତେବେ ଯାଇ ଆମେ ନିଜ ଘର ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଏହିସବୁ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ଶାନ୍ତିଧାମ କୁହାଯାଏ। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିଧାମକୁ ସୁଖଧାମ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଦୁଃଖର ବନ୍ଧନ ରହିଛି। ଜୀବନ ମୁକ୍ତିକୁ ସୁଖର ସମ୍ବନ୍ଧ କୁହାଯିବ। ଏବେ ଦୁଃଖର ସବୁ ବନ୍ଧନ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଉଚ୍ଚପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛୁ, ତେଣୁ ଏହି ନିଶା ରହିବା ଉଚିତ। ଆମେ ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଜଗତ ଅମ୍ବା ନମ୍ବର 1ରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଏବେ ପିତାମାତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ସେହିମାନେ ହିଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବେ। ସେହିମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ରହିବେ, ଯିଏ ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। ପଇସା କଉଡ଼ି କିଛି ବି ନେବାର ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଆମର ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, କେବଳ 5 ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ। ଏହି ଦାନ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ରତାର ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧୁଛୁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ, ପବିତ୍ର ହୁଅ, ତେବେ ଦେବତା ହେବ। ବାକି ଆମେ କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ନେଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଲୌକିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନୁହେଁ। କେବଳ 5 ବିକାରର ଦାନ ଦିଅ, ତେବେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ଏବେ ଆତ୍ମାରେ କୌଣସି କଳା ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ଗ୍ରହଣ ଲାଗିଯାଇଛି। ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନା, ଯେଉଁଆଡ଼େ ବି ଯାଉଛ କୁହ, ବିକାରକୁ ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ପବିତ୍ର ହୁଅ। କେବେ ବି ବିକାରଗ୍ରସ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ତୁମର ବିକର୍ମ ବିନାଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେମାନେ ଫୁଲ ସଦୃଶ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ହିଁ ଫୁଲ ଥିଲ, ପୁଣି କଣ୍ଟା ହୋଇଯାଇଛ। 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତଳକୁ ଖସି ଆସିଛ। ଏବେ ଘରକୁ ଫେରିଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ନିଜର ଶରୀର ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମା ବିଷ୍ଣୁ ଶଙ୍କରଙ୍କର ଶରୀର ଅଛି? ତୁମେ କୁହ, ହଁ, ତାଙ୍କର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ନୁହେଁ। ସବୁ ଖେଳ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ନାଟକ କିପରି ଚାଲିବ? ଏମିତି ତ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସେଠାରେ ନାଟକ କିପରି ହେବ? ଏହା ବହୁତ ବଡ଼ ନାଟ୍ୟଶାଳା। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ମଧ୍ୟ ଏହିଠାରେ ହିଁ ହେଉଛି, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକରେ ହେଉନାହିଁ। ଏବେ ତୁମ ବୁଦ୍ଧିରେ ସାରା ବେହଦର ଖେଳର ଜ୍ଞାନ ରହିଛି। ଏବେ ଜାଣୁଛ, ଆମେ ଯିଏକି ଦେବୀ ଦେବତା ଥିଲୁ, ପୁଣି କିପରି ବାମ ମାର୍ଗକୁ ଆସିଲୁ। ବିକାରୀ ମାର୍ଗକୁ ବାମ ମାର୍ଗ କୁହାଯାଉଛି। ଅଧା କଳ୍ପ ଆମେ ପବିତ୍ର ଥିଲୁ। ଆମର ହିଁ ହାରିବା ଏବଂ ଜିତିବାର ଖେଳ ଚାଲିଛି। ଭାରତ ହେଲା ଅବିନାଶୀ ଭୂଖଣ୍ଡ। ଏହାର କେବେ ବି ବିନାଶ ହେଉନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଆଦି ସନାତନ ଦେବୀ ଦେବତା ଧର୍ମ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମ ନଥିଲା। ତୁମର ଏହିସବୁ କଥାକୁ ସେହିମାନେ ମାନିବେ ଯେଉଁମାନେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମାନିଥିବେ। 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତୁମେମାନେ ପ୍ରଥମେ ଯାଇ ନିଜର ମହଲ ତିଆରି କରିବ। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ କୌଣସି ସୁନାର ଦ୍ୱାରିକା ସମୁଦ୍ର ତଳେ ଅଛି।
ତାହା ବାହାରି ଆସିବ। ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସାଗର ମଧ୍ୟରୁ ଦେବତାମାନେ ରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଥିଲେ। ବାସ୍ତବରେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ବାବା ହିଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନରତ୍ନର ଥାଳି ଭରପୁର କରି ଦେଉଛନ୍ତି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଶଙ୍କର ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ କଥା ଶୁଣାଇଥିଲେ। ଜ୍ଞାନରତ୍ନରେ ବୁଦ୍ଧିରୂପୀ ଝୋଲିକୁ ଭରି ଦେଇଥିଲେ। ଶଙ୍କରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କୁହନ୍ତି ଭାଙ୍ଗ ଦୁଦୁରା ପିଉଥିଲେ। ପୁଣି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଯାଇ କହୁଛନ୍ତି ଝୁଲା ଭରି ଦିଅ, ଆମକୁ ଧନ ଦିଅ। ତେବେ ଦେଖ ଶଙ୍କରଙ୍କର ମଧ୍ୟ କେତେ ଗ୍ଲାନି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ମୋର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲାନି ବା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ମଧ୍ୟ ଏହି ସୃଷ୍ଟିର ଖେଳ, ଯାହା ପୁନର୍ବାର ହେବ। ଏହି ନାଟକକୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆସି ଆଦିରୁ ଅନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ରହସ୍ୟ ବୁଝାଉଛି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛ, ବାବା ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଅଟନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁରୁ ବ୍ରହ୍ମା, ବ୍ରହ୍ମାରୁ ବିଷ୍ଣୁ କିପରି ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେମାନେ ବିଷ୍ଣୁ କୂଳର ହେବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛ। ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ। ତୁମ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଶ୍ରୀମତ ଆଧାରରେ ନିଜ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀ ରାଜଧାନୀ ସ୍ଥାପନ କରୁଛୁ। ଏଥିରେ ଲଢ଼େଇ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଦେବତା ଏବଂ ଅସୁରମାନଙ୍କର ଲଢ଼େଇ କେବେ ହୁଏ ନାହିଁ। ଦେବତାମାନେ ସତ୍ୟଯୁଗରେ ରହିବେ, ତେବେ ସେଠାରେ ଲଢ଼େଇ କିପରି ହେବ? ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ଯୋଗବଳ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବାହୁବଳର ଅଧିକାରୀମାନେ ବିନାଶ ହୋଇଯିବେ। ତୁମେ ଶାନ୍ତିର ଶକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ବିଜ୍ଞାନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କରୁଛ। ଏବେ ତୁମକୁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମେ ଆତ୍ମା, ଆମକୁ ନିଜର ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନେ ବହୁତ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ଅଟନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଉଡ଼ାଜାହାଜ ବାହାରିଛି ଯାହାକି 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ତେବେ ଆତ୍ମା ତ ତାଠାରୁ ମଧ୍ୟ ତୀବ୍ର। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ଆତ୍ମା କେଉଁଠାରୁ କେଉଁଠାକୁ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଏ। କେହି କେହି ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ ଜନ୍ମ ନେଇଥାନ୍ତି। ଆତ୍ମା ସବୁଠାରୁ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ରକେଟ୍ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମେସିନ୍ ଆଦିର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ଶରୀର ଛାଡ଼ିଲା ଏବଂ ଚାଲିଗଲା। ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଅଛି ଯେ ଆମକୁ ଘରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ, କିନ୍ତୁ ପତିତ ଆତ୍ମା ତ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ତୁମେ ପବିତ୍ର ହୋଇ ଘରକୁ ଯିବ। ବାକି ତ ସମସ୍ତେ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗ କରି ଯିବେ। ଦଣ୍ଡ ତ ବହୁତ ମିଳିବ। ସେଠାରେ ତ ଗର୍ଭମହଲରେ ଆରାମରେ ରହିବେ। ପିଲାମାନେ ସାକ୍ଷାତକାର ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମ କିପରି ହେଉଛି, ଅପରିଷ୍କାରର କୌଣସି କଥା ନାହିଁ। ସେହି ସ୍ଥାନ ଏକଦମ ଯେପରି ଆଲୋକିତ ହୋଇଯିବ। ଏବେ ତୁମେ ବୈକୁଣ୍ଠର ମାଲିକ ହେବାକୁ ଯାଉଛ, ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବହୁତ ଶୁଦ୍ଧ ପବିତ୍ର ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟର ହେବା ଉଚିତ। ଡାଲି ଭାତ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ଋଷିକେଶରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଗୋଟିଏ ଦ୍ୱାରରୁ ଭିକ୍ଷା ନେଇ ଚାଲି ଯାଇଥାନ୍ତି। ହଁ, କିଏ କେଉଁଭଳି ହୋଇଥାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲଧେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ, ସୁପ୍ରଭାତ। କାରଣ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। ନିଜ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ମାୟାଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବାକୁ ହେବ। ଯୋଗର ସଚ୍ଚା ସଚ୍ଚା ଚାର୍ଟ ରଖିବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ତଖତ ନସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ତାଙ୍କର ଦିଲ୍ ତଖତ ନସିନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ହୃଦୟ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନ ରାତି ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ। 5 ବିକାରର ଦାନ ଦେଇଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିଯିବ। ବରଦାନ, ସେନ୍ସ ଏବଂ ଇସେନ୍ସର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ସେନ୍ସ ଏବଂ ଇସେନ୍ସର ସନ୍ତୁଳନ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ପଣିଆକୁ ସ୍ୱାହା କରୁଥିବା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ହୁଅ। ସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ଜ୍ଞାନର ପଏଣ୍ଟ ବା ବୁଦ୍ଧିମାନୀ ଏବଂ ଇସେନ୍ସ ଅର୍ଥାତ୍ ସର୍ବଶକ୍ତି ସ୍ୱରୂପର ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସମର୍ଥ ସ୍ୱରୂପ।
ଏହି ଦୁଇଟିର ଯଦି ସନ୍ତୁଳନ ରହିବ ତେବେ ନିଜର ପଣିଆ ବା ମୋର ପଣିଆର ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତି ସ୍ୱତଃ ହିଁ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବ। ପ୍ରତିଟି ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ପ୍ରତିଟି ସଂକଳ୍ପ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଣୀ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସେବା ପ୍ରତି ସ୍ୱାହା ହୋଇଯିବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନେ ନିଜର ଦେହ ସହିତ ସ୍ୱାହା ହୋଇଯାଆନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ଦ୍ୱାରା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହଜରେ ହୋଇଯାଏ। ସ୍ଲୋଗାନ: ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଯଦି ପ୍ରାପ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖିବ ତେବେ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର କଥା ସବୁ ଭୁଲି ହୋଇଯିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଆତ୍ମିକ ରାଜକୀୟତା ସହିତ ପବିତ୍ରତାର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଧାରଣ କର। ଶ୍ରେଷ୍ଠ କର୍ମର ମୂଳଦୁଆ ହେଲା ପବିତ୍ରତା, କିନ୍ତୁ ପବିତ୍ରତା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ। ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ମନର ସଂକଳ୍ପରେ ଯଦି କୌଣସି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ବିଶେଷ ମୋହର ଆକର୍ଷଣ ରହିଲା ବା କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବିଶେଷତା ଉପରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଗଲ ବା ସେହି ଆତ୍ମା ପ୍ରତି ନକାରାତ୍ମକ ସଂକଳ୍ପ ଚାଲିଲା, ଏଭଳି ବାଣୀ ବା ଶବ୍ଦ ବାହାରିଲା ଯାହାକି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୂର୍ବକ ନୁହେଁ, ତେବେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ରତା କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।